बहुत खुशी है कि अज किसी न्यूज़ चैनल वाले ने ये जरूरत समझी है कि एक एडे बड़े IPS अफसर के खिलाफ मैं लिखदा तो क्यों लिखदा। कि सुरेंद्र मित्तल नूं उन्हां तो डर नहीं लगता? चुप करके क्यों घर बैठ के वो भिगी बिल्ली नाल बड़ के अंदर तमाशा देख रहे हैं? डरदा क्यों? डरदा मैं नहीं, डरदा वो है। हुण मैं इहनूं भ्रष्टाचारी दुष्ट भ्रिष्ट डेढ़ कुड़िया क्यों लिखदा? क्योंकि ये करतूतां ही ऐसियां ने। तू IPS बनया, तेन एक जिम्मेवारी दी सरकार ने, तेरे मोढे शेर लग्या, किसी नहीं मिलता। मेरा हसदा खेडता घर तबाह करता, शादी के 17 साल बाद बिना कोई रीजन सिर्फ मैंने दुश्मनी करने लगी। ये SSP कपूरथले सी, इन्हें मेरे खिलाफ शादी तो 17 साल बाद झूठा मुकदमा दर्ज किया डौरी का। अगर हिम्मत है यहां आए चांटे मारूंगा, पब्लिकली मारूंगा, फिर करे मेरे पे FIR, फिर मानूंगा IPS अफसर है। मेरे बहनों ने 1.5 करोड़ के बोली लगा के मेरा रिश्ता तय किया। टोटल 1.5 करोड़ के डील लैंड सारा फाइनल होया। मैं चैलेंज करदा केंद्र सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं, इहदी इंक्वायरी खुला ली जाए, इहदी इनकम टैक्स रिपोर्टां चेक कर लैन, इहदी घर वाले दी रिटर्नां चेक कर लैन। 50 लाख की FD इहदी वाइफ के नाम से है। 50 लाख रुपया कैश दिता गया, 1 किलो सोना दिता गया, टोयोटा करोला गड्डी दी गई, सारे सबूत ने मेरे को। ईमानदारी नाल ओदी जांच कर लैन। मैं दावे नाल चैलेंज करदा इहदे FIR दर्ज होगी, नौकरी नहीं जाऊगा, ना होवे मैं चौंच फांसी लड़का दियो। पन्नौस चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। असी मैं मुनीश बावा, अज असी तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे एक अजिही शख्सियत नाल जिन्हां नाल अक्सर ही तुसीं देखा होगा सोशल मीडिया ते काफ़ी एक्टिव रहिंदे है। चाहे वो गल की जाए WhatsApp ग्रुप की गल की जाए, WhatsApp की गल की जाए या Facebook की गल की जाए, एक IPS रैंक के अधिकारी के खिलाफ अक्सर पोस्टां असी देखते हैं जिहदे विच अक्सर ही अजिही शब्दावली वरती जाती है, भ्रष्टाचारी या 1.5 करोड़िया। हाल ही के दिनों के विच CM भगवंत मान वालों एक नंबर जारी किया गया सीगा, जिहदे विच कहा गया सीगा जेकर कोई भी अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो तुसी उस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। उस नंबर पर भी शिकायत की गई है। साडे नाल इस वक्त मौजूद ने सुरेंद्र मित्तल। मित्तल जी स्वागत है पहले तो तुहाडा साडे चैनल 'च। नमस्ते, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत खुशी है कि अज किसी न्यूज़ चैनल वाले ने ये जरूरत समझी है कि एक एडे बड़े IPS अफसर के खिलाफ मैं लिखदा तो क्यों लिखदा, और वो चुप करके क्यों घर बैठ के वो भिगी बिल्ली नाल बड़ के अंदर तमाशा देख रहे हैं? डरदा क्यों? डरदा मैं नहीं, डरदा वो है। तो इसलिए सब तो पहले धन्यवाद तो सलूट है तुहानूं कि तुसीं हिम्मत की न्यूज़ चलाउण दी। मित्तल जी की मामला है? हाल ही के दिनों में तुसीं जिहड़ा CM साहब वालों नंबर जारी किया गया है उहदे विच भी कंप्लेंट की है, तो अक्सर ही Facebook या सोशल मीडिया ते तुसीं पोस्टां भी वायरल करते हैं या कटिंगां जिहड़ी न्यूज़ लगी होंदी है IPS के खिलाफ तो वो भी वायरल करते हैं। की मामला की है सारा कि जिहड़ा तुसीं उन्हां दे खिलाफ खुल के चल रहे हैं? एक IPS रैंक का अधिकारी होवे, कि सुरेंद्र मित्तल नूं उन्हां तो डर नहीं लगता? देखो मैं पहला गया कि डरदा मैं नहीं, डरदा वो है, क्योंकि मैं तो खुल के लिख रहा, मैं तो चैलेंज करना, तू कर मेरे ते कार्रवाई। दूसरी गल, हुण मैं इहनूं भ्रष्टाचारी दुष्ट भ्रिष्ट 1.5 करोड़िया क्यों लिखदा? क्योंकि ये करतूतां ही ऐसियां ने। इन्हें अज तक कला मेरा नहीं पता नहीं किन्ने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जिंदगियां तबाह की। मेरे को कल्ले कल्ले का पूरा सबूत है, पुलंदा सारिਆਂ की डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, सब ने बाई नेम मेरे खिलाफ शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं सी हो रही। क्यों? क्योंकि पहला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी, ये उन्होंने CM सिक्योरिटी जो चहेता अरूसा पाकिस्तानी जी सी वह चहेता, ये मेरा रिश्तेदार है। ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। BN गेट उत्थे भरतपुर उत्थे फादर की आटे चक्की होंदी सी, ਇਹਦਾ रिश्ता ही मैं कराया। मेरी सगी भैन है, दिल्ली रहिंदी है, बेसिकली कपूरथले दे ने सरोज, ਉਹਦਾ हसबैंड यशपाल गुप्ता ਜਿਹੜਾ मेरा जीजा बहनोई है, ਉਹਦੀ बेटी सुकृति शालू जी कहने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ है। ਇਹਦਾ रिश्ता ही मैं कराया सन 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦੋਂ ASP ਸੀ ਅਬੋਹਰ, मैं ही देख के आया सी, मैं ही सारी गलबात की सी। तो यदा ताया सी जगदीश महाजन, ये एक बड़े गरीब परिवार तो है, चलो मैं नहीं कहता गरीब अमीर, अच्छी गल है, पढ़ के आया अगे, लेकिन आने तो बाद अपना दिमाग ठीक रखना, अपनी सोच ठीक रखनी वो ज़्यादा जरूरी है। इन्हें मैंने कहा मेरा जो करना मेरे ताया जी ने करना, मैं नंबर दिता, उन्होंने गलबात की थी। मैं अपने बहनों यशपाल गुप्ता लैके भरतपुर गया, वो सानू बड़ी हैरानगी 3-4 पार्टियां होर बैठियां सी जिहड़ी रिश्ता करने इच्छुक सी।
ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੁਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। 50 ਲੱਖ ਦੀ FD ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ IPS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ IPS ਲੌਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਐਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਉਸ ਕਰਪਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਪਟ ਇਹ। ਅਰੂਸਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਉੱਥੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ। ਇਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਹਾ हूँ। मैं सॉरी मैं नहीं पहचाना। फिर दोस्त मैं ADGP CM सिक्योरिटी, फिर मैं बाई नेम जानता था। मैं कहा हाँ जी सर बताइए और क्या हाल है। आप CM साहब की फेसबुक पे अक्सर लिखते हो राकेश अग्रवाल के बारे में, तो CM साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आप उसको पता करो क्या चक्कर है। मैं भी आपको सारी बात पता होगी, आपके पास IG CM सिक्योरिटी लगा हुआ वो। नहीं आप मुझे बताओ बैठ के, उसका जो भी है हम करना है उसका, तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आ जाऊँगा। उन्होंने मैंने कहा तुम परसों आ जाओ। मैं परसों मैं नहीं आ सकता, बिजी हाँ, तो मैं 1 हफ्ते बाद आ जाना। 3 फोन आए मैनू। पहला 15 अगस्त आ गई, फिर मैनू 18-19 अगस्त ਨੂੰ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮਤਲਬ ਡਰਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕੰਬਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ CM ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। मेरे को WhatsApp मैसेज भी है कि खूबी राम सारे रिकॉर्ड है पूरा। मैं जो खूबी राम ने गल सुनाई, कहते नहीं वो मानता है मेरे से गलती होगी। मैं जी मैंने करना, मेरा हंसदा खेड़ता घर तबाह करता। शादी के 17 साल बाद बिना कोई रीजन सिर्फ मैंने दुश्मनी कढ़न ली, क्योंकि मैं सगा मामा सौरा, मैंने परिवारिक दुश्मनी सी। ये SSP कपूरथले सी, इन्हें मेरे खिलाफ शादी तो 17 साल बाद झूठा मुकदमा दर्ज किया डौरी का। जो मैं झुकन तो मना करता, फिर अगले ने दूजी FIR की झूठी, ਉਹ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੀਜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਝੂਠੀ। ਉਦੋਂ DGP ਸੀ ਮਿਸਟਰ NPS ਔਲਖ, ਨਿਹਾਇਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ FIR ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਈ। ਚਲੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫਿਸਰ ਸੀ DIG, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्लीन चिट देनी पैनी है। मैं कोई गल नहीं, मैं समझदा तुहाडे प्रेशर है। चलो वो गल्लां करते करते खूबी राम जो मुझे प्रेशर बन लग गया, नहीं आप समझौता कर लो, माफ़ी मंगवा देता हूँ, यही मंगवा लेता हूँ। मैं जी ऐसा करो, उसको यहाँ बुलाओ, आपके सामने चांटे मारूंगा इसके, फिर मेरे करे FIR, फिर मानूंगा इसमें दम है। पहले मेरे 20 बच्चों कंधा इस्तेमाल किया इसने। अगर हिम्मत है यहाँ आए, चांटे मारूंगा, पब्लिकली मारूंगा, फिर करे मेरे पे FIR, फिर मानूंगा IPS अफसर है। नहीं साहब शांत पानी पियो। क्या मजाक है यार। तू IPS बनया, तेन एक जिम्मेवारी दी सरकार ने, तेरे मोटे शेर लगे, किसी नहीं मिलता। कोई शर्म आनी चाहिए तेन जो तू काम करदा। कला मैं नहीं, पता नहीं किन्ने लोगों की जिंदगी बर्बाद की ने। एक लुधियाने का लड़का अमनदीप सिंह बाज, वो सिख है, रविदास समाज तो शायद, वो एक पार्क का झगड़ा सी, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ 112 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ACP ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਸੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੂੰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਡੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਛੋਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜੀ?
ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ASI ਸੀ ਗੁਰਾਇਆ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਾਇਆ ਥਾਣੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲ SHO ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਸੀ, SHO ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ SSB ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਨਾਲ SHO ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ। 306 ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ FIR ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ASI ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਤੀ, FIR ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ SSP ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਆੜਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ MG ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੋਇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ SSP ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਈ 2017 ਦੀ 7 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ FIR ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਚੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਤੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਲੈ 7 ਲੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ PMO ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਗਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ RSS ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ RSS ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਦਵਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ RTI 'ਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ RSS ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਰੁਕਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਾ ਲੁਟਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ IGC ਓਕੋ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਡੇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ 5 ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਮ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਨੀਰੋ ਬੰਸੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, FIR ਲੌਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵਿਕਰਮ ਲੂੰਬਾ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਨੋਜ ਲੂੰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੈਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ FIR ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੌਰੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਖੋਲਤੀ, ਪਰਵਾਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ RTI ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਤਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਰੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, 4 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ, ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੱਢਿਆ, 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 27 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਯਾਰ, ਸਗਾ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ DIG ਜਲੰਧਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, 22 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਸਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ DIG ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੀਮੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਫਰਨਿਸ਼ ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 7 ਜਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਹਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਚਾ ਰੱਖਤਾ, ਦੂਜਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ DGP ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੀ ਝੰਡ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਥਰੂ ਫੈਕਸ, ਉਹ DI ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ 2005 'ਚ ਬਣਿਆ, 2009 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਰਨਰ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਚ ਫਾਂਸੀ ਲੜਕਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡੀਏਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਆਨ ਪੜੋਗੇ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਇੰਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਆਫਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ, 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਮਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਜੇਜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨੇ ਆਫਰ ਭੇਜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈ? ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠੀਏ, ਜਾਗੀਏ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਲੜੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਗਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਪਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਰਜੇਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ, ਪਨੋਸ ਟੀਵੀ।